بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مزید ایکسکلوسیو اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین اپڈیٹس تو بہت زیادہ ہیں، خبریں بھی بہت زیادہ ہیں، بہت ساری خبروں پر بیک وقت تبصرہ ممکن نہیں، مگر چند ایک انتہائی چیدہ اور خاص الخاص خبروں پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر تبصرہ پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین سب سے پہلے آج ہم بات کرتے چلیں جو 2 دن سے گزشتہ میڈیا پر ہم بات کرنے سے گریز کر رہے تھے، ایک خبر خاطر خواہ اس وقت میڈیا یا سوشل میڈیا کا حصہ بنی ہوئی ہے، جو ہاجرہ پانیزائی کے حوالے سے ہے، جس میں انہوں نے کتاب کی رونمائی کی، جس میں انتہائی لغو، بے بنیاد اور لا تعلق اور لا یعنی قسم کی گفتگو کی۔ بہرحال اس پر تو ہم گفتگو کریں گے۔ ویسے تو یہ خاتون 2008 10 11 12 تک کچھ پروگراموں میں اینکر بھی رہیں، ٹی وی پروگراموں میں بھی آتی رہیں، کوئٹہ مرکز کی طرف سے چند ایک ڈراموں میں بھی انہوں نے کام کیا، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق بھی رہا، مگر اس کے بعد جتنی گفتگو انہوں نے کی ہے، ان کی باتوں اور ریحام خان کی باتوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، مگر جو کتاب کی رونمائی جتنے بڑے ہوٹل میں کی گئی، پاکستان کے سب سے بڑے 5 سٹار ہوٹل کے اندر کی گئی، اور اس کے تمام تر اخراجات کس نے ادا کیے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ناظرین پاکستان میں قرضہ ہمیں کیسے ملے گا، آئی ایم ایف تو ہمیں اس طرح نہیں دے گا جس طرح کی ہماری حرکتیں، پھر کیا ہوگا، لائحہ عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کو کس چیز کی کس طرح کی آفرز کروائی گئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل کون سی آفر کروائی گئی ہے، جس میں 2 صوبوں کی آفر کروائی گئی ہے، کیا آفر ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین سب سے پہلے تو ہم بات کریں اس خاتون کے اوپر جو ہاجرہ پانیزائی کے حوالے سے ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیا ہماری اخلاقیات یا ہماری اخلاقی قد یا ہمارے ملک کی سیاست میں کیا اب یہی سب کچھ باقی رہ گیا ہے؟ کیا ہم اس طریقے سے کیچڑ اچھالیں گے، یہی بکواسات، یہی خلاصات اور یہی گری ہوئی حرکتیں کریں گے؟ اگر ان گری ہوئی حرکتوں سے بات چلی ہی ہے تو پھر آپ کیا بات لے کر چلیں گے؟ نعیم بخاری صاحبہ کے گھر سے لے کر خار صاحب کی بیویوں سے لے کر اس وقت جناب صاحب آپ بات کریں نواز شریف کے تمام مواشقوں، راہ کے خاتون کے ساتھ مواشقوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو رانی کے تمام تر ویڈیو رانی کیوں کہا جاتا ہے، ایبٹ آباد کا ڈاکٹر اور وہ گیراج کی سٹوریاں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر باتیں کریں تو عائشہ احد ملک، اور بہت کچھ ایسا ہے جو گاندھی ہے، کچرا ہی کچرا، جس کے اندر بہت بڑی تباہی کا شاخسانہ بنے گا۔ افسوس کا مقام ہے، مگر یہ افسوس کا مقام دیکھ نہیں رہا ہے، یہ ہمیشہ سے نون لیگ کا خاصا رہا ہے، جب بھی یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں یا سیاست کا کاروبار چمکتا ہے۔ بی بی کا دور تھا تب بھی انہوں نے تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی پلین کے ذریعے سرکولیٹ کروائی گئیں، جس کے ذریعے ڈیفیم کرنے کی بھرپور کوشش تھی۔ اب بھی یہ انہی کی کوشش ہے، بہرحال کمپنی کی یہ کوشش ہے، اور یہ کمپنی کا چھوڑا ہوا تیر ویڈیو رانی کی شکل میں، ویڈیو رانی بطور سہولت کار کی شکل میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ اس خاتون کی کتاب کو پہلے سے پبلشنگ کی کوشش کی گئی ہے انگلینڈ سے پبلشر کی طرف سے، مگر ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ بہت مشکل ہے اس کو پبلش کرنا، اگر ہم نے پبلش کیا تو کچھ اس میں مواد ایسا ہے اگر بعد میں کاپی رائٹ ہوا یا کیس ہوا تو اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے، پھر مجبوراً ان کو بھی پاکستان سے پبلش کروانا پڑا، یعنی ان کے پبلشر اور ریحام خان کے پبلشر تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ امیزون پہ بھی انہوں نے کچھ صفحات 86 صفحات ڈالے ہیں جو کہ $5-6 کے اندر دستیاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ 1 لاکھ طرح کی آٹو بایوگرافیز ہے، مگر اس کا تقریباً 40% جو حصہ ہے کتاب کا وہ عمران خان، ان کی نجی زندگی، ان کی بیڈ روم لائف اور اس طرح کی ولغیرٹی کے اوپر سارا گھومتا ہے، سیکشل لائف کے اوپر گھومتا ہے، جس میں بہت اخلاق سے گری ہوئی بلو دا بیلٹ ڈسکشنز ہیں، جس ڈسکشن کو ہم تذکرہ تو نہیں کریں گے، انتہائی متنازع قسم کے ایشوز ہیں، اور ان ایشوز کو جناب آگے لے کر بڑھے ہیں، اور کچھ تو ایسے ایشوز ہیں جن کو ریحام خان نے بھی انکار کر دیا ہے۔ اور افسوس کا مقام ہے، اس سے کوئی بھی شخصیت ڈی فیم صرف نہیں ہوتی، اس سے ملک بھی ڈی فیم ہوا کرتا ہے۔ ناظرین پورے ملک میں، پوری دنیا میں آپ کی جگ ہسائی ہوتی ہے، پوری دنیا میں آپ کا نام ہمیشہ خراب ہوتا ہے، پوری دنیا میں آپ خراب ہوتے ہیں، صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ مذکورہ پولیٹیکل شخصیت ہی خراب ہوتی ہے، آپ سیاست کیجئے، سیاست کو اپنا پیش رو بنائیے، سیاست کو اپنا رخ بنائیے، اور سیاست میں اپنے قدم کو ایک قدم آگے بڑھائیے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ جہاں سیاست ایکچوئل آپ کو کرنی چاہیے وہاں آپ کر نہیں رہے، جو کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کرنے نہیں دے رہے، اور جو ہونی چاہیے وہ آپ ہونے نہیں دے رہے۔ اب آپ کے پاس یہی ایک بات رہ گئی کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں گرائیں، یعنی کیفیت یہ ہے کہ مہنگائی آج ڈان نیوز جو پبلش کر رہا ہے 40% سے زیادہ پاکستان میں ایکسیڈ کر چکی ہے۔ ناظرین 40% سے زیادہ مہنگائی اس وقت پاکستان میں آ چکی ہے، اور مہنگائی کا آنے والا چند دنوں
में तूफ़ान और शदीद तर है, और इसके बाद हालत यह है कि हमारी इकॉनमी इस वक्त ज़ुबू हाली का शिकार है, आगे का लाहे अमल हमारे पास है नहीं, और बकवासात ही बकवासात हैं, मुख्तलिफ शक्लों में की जा रही हैं, करवाई जा रही हैं, की क्या जा रही हैं बल्कि करवाई जा रही हैं। उनका क्या मकसद है, इससे आप क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? इमरान खान तो डट चुका अपनी बात पर, हर लिहाज से डट चुका है, ना तो वो बाहर जाने के लिए तैयार है, ना ही कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, ना ही कोई और सूरत हाल के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चले, मलिक रियाज साहब पर जो उनका 90 मिलियन हमने बताया, जिसमें से 35 बिलियन जो था विफाक को दिया जा चुका है, और उसके अलावा 30 के करीब जो बिलियन था सिंध को दिया जा चुका है। उसमें भी अब बहरिया टाउन को DHA भरपूर कोशिश कर रहा है। यानी ये वो हाथी है आर्मी की शक्ल में, यूनिफॉर्म की शक्ल में। हम इनके अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो आप अल जज़ीरा की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का 18 बिलियन से ज़्यादा जो रकम है लगभग वो इस वक्त आर्मी टेक ओवर करती है बिजनेसेस में, मुख्तलिफ शक्ल में, कारपोरेट शक्ल में। अब बहरिया टाउन को DHA टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में बहरिया टाउन को DHA टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल देखते हैं ये सूरत हाल कहाँ तक जाती है और कहाँ तक जाकर ख़त्म होती है। अफसोस का मकाम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताता जाए, जहाँ लिविंग रिलेशनशिप्स की बात चल रही है तो वहाँ पर हमारे सामने एक सवाल खुद ब खुद आकर खड़ा हो सकता है। जो हाजरा खुद दावा कर रही है कि इमरान खान के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रही, तो फिर उस पर सवाल कैसा और जवाब कैसा? यहाँ पर वक्त आखिर की नबी आखिर ज़ुमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारक का एक मफ़हूम याद आ जाता है, जिसका मफ़हूम यही है, लोग अपने नंग धड़ंग और जना को अपना फ़ख्र समझेंगे। गोया जना करते हैं, गलतकारी भी करते हैं, और अगर मुबैना तौर पर करते हैं तो फिर उसकी तशहीर भी करते हैं, किताबी शक्ल में उसकी तकरीर भी करते हैं। बहरहाल अफसोस का मकाम, ऐसी औरतें, ऐसी बाजारी चीज़ों की क्या हकीकत होगी, क्या नहीं होगी। अभी तो आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है वाज़े तौर पर, एक शीमेल यानी खुसरे को भी तैयार किया गया है, और चंद एक और फिल्में भी हैं। ये नून लीग का खासा है, और ये मरियम रानी की खूबी है, ये इस किस्म की खूबियों में ज़्यादा तोला रखती हैं, और इनकी शदीद ख्वाहिश होती है कि इस तरह की बातें इनके आगे रखी जाएँ। बहरहाल अफसोस का मकाम है, ये इन ख़ानदान का खासा है, इखलाकी गिरावट का शिकार है। 3 माह तो वैसे ही थोड़ा वक्त रह गया इस वक्त इलेक्शन के अंदर, मगर हकीकत ये है कि इस वक्त इनके पल्ले है ही कुछ नहीं। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा इक़्तिदार नहीं, कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं, कुछ बताने को नहीं, अवाम उन्नास के लिए कुछ नहीं, मईशत के लिए कुछ नहीं, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, सिस्टम्स के लिए कुछ नहीं है, खारजा और दाखिला पॉलिसी के लिए कुछ नहीं है, अक़वाम आलम के लिए कुछ नहीं है, इंटरनेशनल स्टेटस हमारा किस तरह बढ़ेगा उसके लिए कुछ नहीं है, मुल्क के अंदर हमारी इकॉनमी कैसे बढ़ेगी, सिस्टम कैसे बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से होगा, उसके हवाले से हमारे पास कोई नहीं है। यूथ के हवाले से इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। और इसके साथ साथ लेते चलें एजुकेशन के हवाले से लें, लिटरेसी के हवाले से लें, हेल्थ केयर के हिसाब से लें, और जो कॉमन इस वक्त राइट्स हैं पब्लिक के, उस हवाले से बात करें, इनके पास किसी किस्म का लाया अमल नहीं, सिवाय इस किस्म के लुच्चर वुच्चर किस्म की बातें करने और बकवासात करने के। बहरहाल ये बात चढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सूरत हाल वाज़े मजीद भी हो गई, जहाँ अख्तर मेंगल साहब ने वाज़े तौर पर जवाब दे दिया है कि इमरान खान साहब को गिराने की हम सब ने भरपूर कोशिश की, मगर इमरान खान जीत गया, हम हार गए। नाज़रीन अख्तर मेंगल का ये भी कहना है कि आने वाले इलेक्शन में हम अपना इल्हाक इमरान खान के साथ करेंगे, क्योंकि इमरान खान करप्ट नहीं है। यानी ये इनके टोले से एक शख्स है जिसकी अजान की आवाज़ आई है और जिसने वाज़े तौर पर इकरार भी किया। ये इकरार ये करने में इनको तामुल हो रहा है, मुश्किल हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले, नवाज शरीफ साहब ने कंपनी की तरफ से इस वक्त फ्लोट कर दी है अपनी ख्वाहिश के उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। बहुत मुश्किल है, हम बताएंगे आगे आने वाले अभी थोड़ी देर बाद आपको कि 2/3 की क्यों सूरत हाल नहीं बन सकती। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा अगर तशरीफ़ लाएंगे तो क्या इन्हें माफ़ कर देंगे, क्या इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ कर देंगे? कभी भी नहीं माफ़ करेंगे। या इमरान खान साहब दोबारा जब अगर वजारत उज़्मा के ओहदे पे आते हैं तो क्या इन लोगों को माफ़ करेंगे? कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब ये वो हाथी बन चुका है जो आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की शक्ल के अंदर है, जो कंपनी की शक्ल के अंदर है। अब ये बदमाश हाथी सिर्फ अपने चेहरे से कालक साफ करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अपने चेहरे पर इन्होंने कालक तो मल लिया है, मगर ये कालक मलने के बाद अब इनसे उतारनी मुश्किल हो चुकी है। और 76 सालों में पहली बार हुआ है इमरान खान की शक्ल में गले के अंदर इनके
ہڈی پھنس چکی ہے، نہ تو یہ اگل پا رہے ہیں یا نہ ہی نگل پا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو مجھے اس وقت زرداری صاحب نے گزشتہ دن انٹرویو دیا کہ قومی حکومت کا اعلان کیا جائے، یعنی ہائبرڈ سسٹم 2024 جو لایا جا رہا ہے، اس ہائبرڈ سسٹم کا تقاضا یہی ہے سب پارٹیوں کو تھوڑا 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 حصہ دیا جائے گا، یعنی کمپنی کی اسٹیبلٹی اور سانسیں اسی میں ہے کہ سب کو تقسیم کر کے رکھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ حالت یہ ہے کہ چاہے آپ کی بیوروکریسی ہو، ٹیکنوکریسی ہو، سیاست ہو، ان سب کے سکولر کار وہی ایک مقدس ہاتھی ہے جس کا ہم پہلے نام لے چکے ہیں، اور اس مقدس ہاتھی کا نام ایک کمپنی ہے۔ اب وہ کمپنی خاموشی سے پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، پلان کر رہی ہے، پلانوگرام بنا رہی ہے، مختلف اندازے اور قیاس آرائیوں سے چل رہی ہے، مگر حالت جوں کہ توں دیگر توں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ بتائیں ہمیں کہ جب ملک کے اندر سٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں ہوگی تو کون سا IMF آپ کو 20 یا 25 بلین ڈالر دے گا؟ قطعی طور پر نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے آج ہم نے بات کی ہے کہ دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے کے اندر فری میسنز، ناظرین الومیناٹی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ بات ہم بڑی دیر سے کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات کی، عاصم منیر صاحب کے تعلقات کی، فری میسنز کا الومیناٹی کا ایک وفد بھی آیا تھا فیب کے اندر، اور جس نے ہمارے جو اس وقت اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی، اس وقت انہوں نے ملاقات ہمارے جو PM تھے شہباز شریف صاحب ان سے بھی ملاقات کی، اور اس کی یہ کڑی ہے جس میں انیلا علی کی بات بھی ہم گزشتہ دنوں کر رہے تھے، اور اب صورتحال یہ بن چکی ہے فری میسنز کا مکمل باقاعدہ وفد دسمبر میں آئے گا۔ آپ ان کی طاقت کا اس سے اندازہ لگا لیجیے، یہ لگ بھگ IMF کے برابر کام کرتے ہیں، اس کے ایکول جو ہے نا کسی بھی ممالک کو قرضے دیتے ہیں، یعنی کہ فائنینشیل کیپٹل کا یہ عالم ہے۔ اور اس وقت جو پوری دنیا میں زائنزم سمجھی جاتی ہے، جو زائنسٹ سمجھے جاتے ہیں، یہ فری میسنز بھی ہیں، اور ان کے لاجز کیا ہیں 3 and 3 وہ کس طریقے سے ہے اس پر ابھی ہماری گفتگو کا محور نہیں ہے۔ پاکستان میں آلریڈی الومیناٹی کے ساتھ لوگ تو چل رہے ہیں، مگر فری میسنز کا آنا یہ انتہائی خطرے کی علامت ہے۔ سمجھ لیجیے فری میسنز جس وقت پاکستان میں انٹر کر گیا ہمارے معیشت اور ہمارے دیگر نظاموں میں، یوں تو ابھی چھپا ہوا ہے، جیسے اس سسٹم نے اندر آ جانا ہے تو پھر آپ پاکستان کے دو قومی نظریے کو سلام ہی کیجئے، پھر وہ السلام علیکم ہے، پھر اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر کلی طور پر فری میسنز کا مطلب ہے دجالی سسٹم، شیطانی سسٹم، اسرائیلی سسٹم، MI6 سسٹم، CIA کا سسٹم، یہ اسی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی اوورسیز پاکستانی کو جتنے بھی ہیں برطانیہ کے اندر ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان کی پولیٹکس سے نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بینگ اے سٹیزن ہیں، آپ کے پاس PR ہے، برٹش ہے، تو آپ کا تعلق برطانیہ سے ہونا چاہیے۔ سخت پیغام ہے، یعنی اس طرف سے بھی شکنجہ کسنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ منصوبے ناظرین جو اسرائیل کے ساتھ اس وقت نئے بنائے جا رہے ہیں، جو بلوچستان کے اندر مائننگ منصوبے ہیں، جو $8 بلین کی بات ہو رہی ہے، جناب صاحب سعودی عربیہ کو دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کویت سے پیسہ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، قطر سے 25 بلین ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کاغذی تو باتیں ہیں، مگر حقیقت میں ان کی ابھی تک کوئی بھی حقیقت کہیں سے دور تک دکھائی نہیں دیتی، اور یہ تمام صورتحال اس صورتحال کے اندر جو ہندوستان کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی ہے، انٹرنیشنل خارجہ پالیسی ہے، ابھی فلسطین اسرائیل کنفلکٹ ہے، اس کے اندر ہماری خاموشی جو ہے مجرمانہ خاموشی، یہ سب کچھ کس چیز کے پیچھے بتا رہی ہے کہیں نہ کہیں دال کالی ہی نہیں، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ فری میسنز کی انٹری ہو رہی ہے، بہرحال ہمارے ملک کا اس کے بعد خدا ہی حافظ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب 8 فروری سب سے بڑی چیز ہے، الیکشن ڈے ہے، جس کے اندر سخت فیصلہ ہونا ہے، بڑا فیصلہ ہونا ہے، اور PTI نے واضح طور پہ اعلان کر دیا، جیسے زرداری صاحب نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی PTI کے ساتھ اتحاد کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ عمران خان نے قطعی طور پر انکار کر دیا گیا ہے، اور اس وقت جناب صاحب چونکہ آہستہ آہستہ الیکشن کا دورہ ہے، کوشش ہو رہی ہے، کوشش یہ ہو رہی ہے نئے سے نئے اسکینڈلز کو لانچ کیا جائے، کوشش یہ کی جا رہی ہے KPK میں انتخابات کو ملتوی کروایا جائے، کوشش یہ کی جا رہی ہے PTI کے تمام جلسوں کو سیبوٹاج کیا جائے، کوشش کی جا رہی ہے پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، KPK کے جتنے نمائندے ہیں، اگر کہیں بھی جلسہ ہوتا ہے انہیں اغوا کر لیا جائے، اٹھا لیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کا کوئی کینڈیڈیٹ آخری 8 تاریخ تک کھڑا نہ ہو سکے، اور یقینی طور پر جب کھڑا نہیں ہو سکے گا تو جو 5.70 کروڑ ووٹر ہیں، کوشش ہے تو وہ اس دن ووٹر نہ آ پائے۔ پہلی تو کوشش ہے کینڈیڈیٹ امیدوار ہی نہ ہو، پھر امیدوار ہوں گی تو ان کو کمپین چلانے کی ہی اجازت نہ دی جائے، جب کمپین نہیں چلائی جائے گی، امیدوار نہیں ہوگے، اگر از خود ووٹر نکل آیا تو کیا ہوگا؟
अब आज खुद की सूरत में कंपनी के पास कोई लाहे अमल नहीं है, आज खुद की शक्ल ये बन रही है। उस आज खुद के लिए यकीनन अब आप उसी फ्री मिशंस इसराइल की तरफ चले जाइए कि नादरा के अंदर अपना लेफ्टिनेंट जनरल लगाने का क्या मतलब है। ये यही मतलब है, जो आरओज लगाए जा रहे जाएंगे, जो आर्मी के जरिए ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी, उनका यही मकसद है कि जहाँ पर एक्स्ट्रा वोट पड़ेगा उसको कोशिश करके तब्दील या रद्दोबदल किया जा सकेगा। और उसके साथ साथ नाज़रीन कोशिश है कि अगर ये भी बताया जा रहा है, अगर 1% भी टर्न आउट रहा, अगर पीटीआई के वोटर ने 5 करोड़ जो 70 लाख के करीब वोटर्स हैं उनमें से अगर 1% भी टर्न आउट रहा, 1% भी टर्न आउट रहा, तो 1% को भी इलेक्टेड टर्न आउट समझा जाएगा। और ये बात मुझे और आपको सबको समझने की ज़रूरत है। और इलेक्शन के दिन अपना वोट डालना मत भूलिएगा और वोट के साथ रहिएगा, जागते रहिएगा, अपने वोट की हिफाजत कीजिएगा और वोट दीजिएगा। वोट देने के लिए आपके पास राइट कैंडिडेट, राइट नो अगर कोई शख्सियत है वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। बाकी सब आप देख चुके हैं, बाकी सब कुछ आपके सामने है। और इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इजाज़ुल्लाह की आरिफ अलवी के ज़रिए जिससे शदीद तरीन नाला है इस वक्त इमरान खान साहब, पैगाम पहुँचाया गया है कि आपको 2 सूबों की पेशकश की गई है, यानी पंजाब की और KPK की गवर्नमेंट की हम आपको दावत देते हैं, आप यहाँ पर आएँ और हुकूमत करें, यानी मखलूक हुकूमत। इमरान खान ने कतई तौर पर इनकार कर दिया है, बाहर जाने से इनकार कर दिया है, धमकी दी गई है, कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पर एतबार ही नहीं है। ये खान साहब के बुनियादी अल्फाज थे। अब जब एतबार ही नहीं है तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। इसके पैरेलल जो लोग इस वक्त सेकंड इन कमांड में आ रहे हैं नाज़रीन, उसके अंदर चौधरी परवेज़ इलाही हैं। और इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुनस इलाही साहब अपना परवेज़ शाह महमूद कुरैशी हैं, निस्बतन इनको वहाँ पर अच्छी सहूलियात हासिल है, मैरियट और PC का नाश्ता और खाना आता है, इनके कपड़े जहाँ से धुल कर लॉन्ड्री से आते हैं वो PC की लॉन्ड्री के आते हैं, इनको मुकम्मल सहूलियात हैं। यानी कंपनी ने पपेट्स पीछे छोड़े हुए हैं। हम इसलिए ईरान शाह महमूद कुरैशी जैसे बंदे, जिसका ख़ानदान ददियाल जो मशहूर है, जो MI6 का प्रवरदा था, तो वो लोग कैसे हो सकते हैं PTI के साथ। ये बड़ी मुश्किल सी बातें हैं, ये उस तरह नहीं है। लेकिन ये एक और भी तीर अभी रास्ते में छोड़ा हुआ है, खान के टोकरे में रखा हुआ है कि कब ये तीर चलता है और कब ये चलाया जाता है। और जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक है तो मुनस इलाही भी पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये हालात बताएंगे कि हालात का रुख क्या होता है। और एक कोई सूरत हाल ये भी बनाई जा रही है कि 2 साल के लिए इमरान खान को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। अब इस 2 साल में खुदा जाने क्या होता है, क्या तब्दीलियाँ आते हैं, खुदा के मंसूबे तो खुदा ही जान सकता है, और हम इस बारे में कुछ कहने से कासर है। बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है ये किसी तरीके से भी अच्छा नहीं हो रहा। खान साहब किसी भी हवाले से समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं है। उनको कहा गया है कि आपकी बहनों को अरेस्ट किया जाएगा, आपकी बीवी को अरेस्ट किया जाएगा। बहनों ने भी कहा हम डट चुकी हैं, बीवी ने भी कहा मैं डट चुकी हूँ, जो करना है कर लें। जो करने की सूरत हाल है, जहाँ खावर मानिका साहब ने बहुत ज़्यादा बकवासात की, हरामजदगी की, जो इंटरव्यू आया आपने देखा, जो कुछ हुआ, जो साफ फरमाता रहे मेरी मौजूदगी में ये सब कुछ होता रह गया। वो बकवास करते हैं, 3 साल मज़े लेते रहे, सब कुछ करते रह गए, पूरा असर रसूख के साथ पैसा कमाया। 95% अपना इंटरव्यू उन्होंने झूठ पर दिया। आज उन्होंने एक और काम भी दाग दिया कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर बतौर इद्दत निकाह जो था इमरान खान के हवाले से, वो दागा गया कि इमरान खान का जो निकाह करवाया गया था दौरान इद्दत, जो सूरत हाल थी वो ये थी कि दौरान इद्दत यानी 45 डेज के अंदर निकाह हुआ, 90 डेज पूरे नहीं किए गए। अब कैफियत ये है कि ये बात हमें पहले दिन से दिखाई दे रही थी। अब से पहले तो ये जो कोशिश की गई थी लाहौर में, मोहम्मद हनीफ साहब की तरफ से कुछ शहरी थे, ये दरख्वास्त दी गई थी और कुदरतुल्लाह, जस्टिस कुदरतुल्लाह की अदालत में केस डाला गया था, जिसमें ओन चौधरी की भी गवाही हुई थी और मुफ्ती सईद साहब की भी हुई थी, जिन्होंने निकाह पढ़ाया था। और इसी वजह से निकाह दोबारा भी हुआ था नाजरीन। मगर इसके अंदर एक सूरत हाल, मुफ्ती सईद साहब, हम आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं, अपने एक कैफियत बताई थी एक शरई रूह से कि एक ऐसी सहाबिया भी हैं, ऐसा वाक़या भी है जहाँ दूसरे दिन भी निकाह हुआ है। तो उस सूरत में एक गवाही और भी शरीयत में कुल्ली तौर पर, इज्तिमाई तौर पर बनती है उलमा कराम की नज़र में। अगर खातून यानी दुल्हन ये गवाही दे दे कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है, तो उसकी गवाही को सनद मानते हुए आगे निकाह पढ़ाया जाएगा। और मैंने ये निकाह इस दुल्हन के इस बात पर पढ़ाया था कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, मैं पीछे से नहीं जानता था कि इसके 90 डेज अभी पूरे ही नहीं हुए। बहरहाल अब इस केस को दोबारा समेटा जा रहा है इमरान खान साहब पर। वैसे भी 200 के करीब 180 के करीब केसेस हैं, जिसमें कत्ल है, मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्शन है, गद्दारी है, मनगढ़ंत केसेस हैं, रेप्स के केसेस हैं, बला बला खुदा जाने क्या केसेस हैं। तमाम तर झूठे
दरोग और गलत बयानी पर मबनी केसेस हैं जिनका हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं। अगर आप वो केसेस पढ़ें तो एक ही लम्हे में 1 पेज पे ही आप समझ जाएंगे ये झूठे और बोधे केसेस हैं। मगर क्या कहने हैं, 139 नंबर पर दुनिया में हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसे ही नहीं है, किसी वजह से है। इसी वजह से है कि जिस यहाँ अदलिया बिक जाए, जहाँ दस्तूर बिक जाए, जहाँ कलम बिक जाए, जहाँ आइन बिक जाए, जहाँ काला कोट भी बिक जाए, तो फिर वहाँ पे क्या बाकी रह जाता है। जहाँ कलम भी बिक गया तो वहाँ क्या बाकी रहा। बहरहाल अफसोस का मकाम है, कोशिश की जा रही है मजीद से मजीद। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों इस पर नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया, बड़ी ज़बरदस्त बातें की, चंद एक बड़ी कमाल बातें की कि मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छी बात है जी, आप झूठ नहीं बोलते। वो 419 सवालात आपको भेजे गए थे, वो झूठ पर मबनी थे। मुझे क्यों निकाला, मुझे कैसे निकाला, वो जनाब साहब जो इस वक्त आपकी मिलें थी मुल्क में अरबों रुपए की थी, मैं डील नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, कोई डील नहीं हुई। फिर सऊदी शहजादों ने आकर वो लेटर दिखाया, आपने हरम में बैठ के कहा मुझे कसम है इस जगह की कि मैंने डील नहीं की। फिर अरबी शहजादों को आपकी डील दिखानी पड़ी, आप तो डील करके सऊदी अरब भागे हुए हैं। ठीक है, अब जब वापस आप आए तब भी आप डील करके आए हैं। जो आपकी मेडिसिन या मेडिकल हिस्ट्री बनाई गई वो भी क्या झूठ नहीं थी। और जिस मकसद के लिए आप वहां मिले, तो फिर सच बोलिए, आप किन से मिले, वो कौन लोग हैं, उस कौमी सलामती के मुशीर जो इसराइल के, उनसे क्यों गारंटी लेकर आए, इसराइल ने आपके हवाले से किस किस्म की गारंटियां दी और क्यों दी और किस तरह की गारंटियां आप लेकर आए। फिर पूरा सच बोलना है तो बोलिए। अफसोस की बात है, इस पर डाउन लिस्ट देखें और दीगर कमीशन जो कारगिल कमीशन बनाने थे उस पर जो झूठ बोलेगा वो सारा कुछ है। यानी एक धोखे का समा है, बकवासात की दुनिया है और दरोग गोई का बयान है नाज़रीन दिया जा रहा है और किया जा रहा है। इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। बहरहाल ये इससे ज़्यादा अफसोसनाक अमर और शर्म का मकाम और नहीं है। मीडिया आपके सामने है, हमारे हालात, अफगान मुहाजिरीन की कैफियत जो बन चुकी है। वो तो दुआएं दे रहे हैं, अगर इमरान खान साहब होते तो शायद उनके लिए कुछ और हौसला अफजा सूरत हाल होती। अब तो ये भी सूरत हाल नहीं है कि अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। इस वक्त जंग को बॉर्डर पर लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, बॉर्डरों को गर्म किया जा रहा है, अफगान मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान की अफवाज को लोगों को खड़ा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो जनरल इस वक्त आसिम मुनीर साहब ने जो 2 नई तकर्रियाँ की हैं उसमें अपनी फेवर्स के लिए की हैं, और साथ साथ जो 2 कोर्ट मार्शल्स किए हैं उसमें मैं मेजर जनरल जो मेजर हैं अपना फ़रूक आदिल राजा साहब हैं, और इसके अलावा मेहदी रज़ा मेहदी साहब हैं। 12 साल और 14 साल की ISPR ने सज़ा सुनाई है ऑलरेडी। तो जो आदिल राजा साहब हैं वो पहले ही रिज़ाइन कर चुके थे, जो वॉलंटियर रिज़ाइन होता है वो दे चुके थे। बहरहाल जो बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह की कर रहे हैं, उस बातों के हवाले से बजाय इसके कि उसको काउंटर किया जाता, बातों को उसकी कानूनी चाराजोई की जाती। बहरहाल एक शॉर्ट रास्ता निकाला गया कि जनाब हम कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, और कोर्ट मार्शल के बाद जनाब ये सूरत हाल सामने लाई है। आगे आगे देखिए नाज़रीन होता है क्या, किस शक्ल में होता है, क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल अफसोस का मकाम है और इसके अलावा हम और कुछ नहीं कह सकते। और एक बात तो तय और वाज़ेह और क्लियर हो चुकी है नाज़रीन कि पाकिस्तान के जो भी ताकतवर हलके हैं या इंटरनेशनल रिजीम चेंज के जो ताकतवर हलके हैं वो कतई तौर पर इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि खान साहब को इलेक्शन में आने दिया जाए या वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर आने दिया जाए। ये बात हकीकत है, हकीकत बन चुकी है, आप इसको माने या ना माने। हाँ, सूरत हाल ये ज़रूर है, इस सूरत हाल उस खिचड़ी के अंदर पाकिस्तान तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ, अपने नुकसानात की तरफ, अपनी मईशत के नुकसान की तरफ, स्टैब्लिशमेंट के जो इंटरसेप्ट का वो मजमून जिसमें बात की गई है कि पाकिस्तान के अंदर रॉ इस वक्त जो है वॉलंटरीली किस तरीके से ग्लोबली जो है डेथ्स को उन्होंने स्कॉट बना दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त 19 इस वक्त शहादतें हो चुकी हैं। क्या ये ISI की मर्जी से हुई या इनकी इंफॉर्मेशन देने से हुई या इनके साथ देने से हुई, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर ये लोग किस लिए बैठे हुए हैं? क्या ये लोग DHA बनाने, बहरिया टाउन पर कब्जा करने, गुजर खान में नया DHA बनाने, प्रॉपर्टी के बिजनेस चलाने, फर्टिलाइजर्स के बिजनेस चलाने के लिए हैं? तो फिर इनका क्या काम है? क्या इनका ये काम नहीं है कि मुल्क को, आइन को, दस्तूर को और इस मुल्क को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना है, हर लिहाज से जागते रहना है? फिर वो खामोश मुजाहिद किस चीज़ के हैं? सिर्फ इसी चीज़ के हैं कि पोलिटिसाइज़ करें, पॉलिटिकल पार्टियों को डिफेम करें, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करें और आवाज़ उनकी इस वक्त दबा के रखें। बहरहाल जहाँ तक दबाने की बात है, तबाही, बर्बादी और नहूसत, जिस लफ्ज़ को नहुसत का दर्जा कहते हैं, गुज़श्ता दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया गया इंडिया की तरफ से, राहुल गांधी ने दिया है और वो नरेंद्र मोदी के हवाले से। नरेंद्र मोदी हमें वर्ल्ड कप हारे हैं, ये पनौती है, यानी मनहूस है। अब ये मनहूसियत के साए जो पाकिस्तान में इसराइल की शक्ल में,
جو جنرل باجوہ اور فیض حمید کی شکل میں بوئے گئے، اور جو ہمارے اس وقت رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں، اور جو سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں میاں نواز شریف اور یہ ان کوششوں میں، اور کوششوں کو آپ کو بتاتے چلیں جو گزشتہ دن اس وقت بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے، اب بوڑھوں کو ہٹ جانا چاہیے، لیکن اوپنلی اس وقت جو زرداری صاحب نے بات کی، نہیں میرے پاس 4 پی ہیں، بلاول کے پاس 3 ہیں، اور لہٰذا میں ہی ٹکٹ دوں گا بلاول کو۔ ناراض ہو کر تو وہ دبئی چلے گئے، والد صاحب بھی ان کو منانے چلے گئے۔ بہرحال یہ بھی ان کی ایک گیم ہے، گیم کا ایک حصہ ہے، طریقہ کار ہے، کھیل ہیں، کھلاڑی ہیں، سیاست کے کھلاڑی ہیں۔ سیاست دانوں کو، میڈیا کو ایک خبر دے دی کہ باپ بیٹے کو منانے چلا گیا، والا بیٹے کی بھی جو جرت ہو سکتی ہے کہ باپ کے خلاف جا سکے، اور باپ بھی ایسا جو سارے ملک کا خرکار ترین آدمی ہو، شرارتی ترین آدمی ہو، اور اس وقت تمام کھیل کا کھلاڑی بھی ہو۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے، اب فری میسنز کی آمد ہو، عمران خان کا انکار ہے، اور اس وقت اگلی صورتحال ہے، گدھ ہی گدھ ہے، چاروں طرف سے منڈلا رہے ہیں، اور ارض پاکستان ہے، اور عام عوام کی ایک ہی آواز ہے، ان کا کیا ہے؟ بجلی، روٹی، آٹا یا روٹی، اور اس کے علاوہ سوئی گیس، جو بنیادی ضروریات ہیں۔ عوام کا تعلق تو بنیادی ضروریات سے ہوتا ہے، اور ہماری حالت بنیادی ضروریات میں ہر نئے آنے والے دن کے ساتھ بد سے بدتر اور مزید بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ کویت، قطر جو ہے نا ہمیں پیسہ دیں گے، سعودی عرب ہمیں پیسہ دے گا جو $75 بلین کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صوبائی اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت وفاق کے اندر تمام صوبائی اختیارات دینے کی کوشش ہے، مگر ان تمام باتوں سے چونکہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ آزمائے ہوئے تیر ہیں، آزمائے ہوئے لوگ ہیں، اپنی عادتوں سے تو باز نہیں آ سکتے، لہذا چوری ہوگی، ڈکیتی ہوگی، اور سینہ زوری ہوگی، اور ڈٹ کر ہوگی، اور مل کر ہوگی، جس میں ہاتھی چلانے والے بھی، اور ہاتھی بچھانے والے بھی، صفیں بچھانے والے بھی، سب لوگ مل کر کھائیں گے، اس بہتی گنگا کے اندر سب مل کر ہاتھ دھوئیں گے۔ ناظرین، میرا اپنا بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ کا ہمارا پروگرام دیکھنے کا، ہمارے پروگرام کو سراہنے کا، اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔